करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद चरण तले मोर अनंत कोटि प्रणाम। यही पाठचक्र जोग देइथिबा समस्त अपा भाई मानक मोर प्रणाम स्नेह और शुभेच्छा। माँ 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 तो मंदिर माँ, तो मंदिर माँ मो प्रेमर दीपाली जले। तो मंदिर माँ, तो मंदिर माँ मो प्रेमर दीपाली जले। मो श्रद्धांजलि चारे थोर, मो श्रद्धांजलि चारे थोर चरण तले। तो मंदिर माँ मुझे फूल कर एक फूल कली, नाचे तो मधु सपने ढाली ढाली। मुझे फूल कर एक फूल कली, नाचे तो मधु सपने ढाली ढाली। तो आशीषरा सुरभिमो, तो आशीषरा सुरभिमो अंतरे खेले। तो मंदिर माँ मो प्रेमर दीपाली जले। तो मंदिर माँ तोर सुधा झरा नाम बेणो सोनो, बाजे विभोर पराणे निशिदिन। तोर सुधा झरा नाम बेणो सोनो, बाजे विभोर पराणे निशिदिन। मो मन रहे मुकुरे माँ, मो मन रहे मुकुरे माँ। तो छवि जले। तो मंदिर माँ मो प्रेमर दीपाली जले। मो श्रद्धांजलि झरे तोर, मो श्रद्धांजलि झरे तोर चरण तले। तो मंदिर माँ मो प्रेमर दीपाली जले। तो मंदिर माँ, तो मंदिर माँ 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 वंदे मातरम माँ। धन्यवाद अब्बा।
बहुत सुंदर प्रार्थनाटी माँ प्रभु चरण निवेदन कर आलोचनार कार्यक्रम को आमर यही पाठ्यचक्र सत्प्रेमी लिखित जगन्नाथ चेतनार अभियात्रा यह विषय स्वाध्याय एवं आलोचना कर अति प्रिय विधान चंद्र स्वाई भाई भाई आम गहन आज उपस्थित अच्छा भाई को अनुरोध करवा भाई स्वाध्याय एवं आलोचना को आसती विधान भाई। विधान भाई भाई नमस्कार। विधान भाई आपनकर नेट प्रॉब्लम नीलाचल भक्त निवास ये कौटी नीलाचल भक्त निवास विधान भाई आपण आईडी रे न जॉइन करो तो विधान भाई ये को पड़ी है नेट पाउनी ना आपण आईडी रे जॉइन करंतु। हाँ पाए से आस परम करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद आज श्री अरविंद महिला पाठचक्र मार्सा खाई 252 सप्ताह आज अपराह्नर पाठचक्र जोग देइथिबा सबु पूर्ण जोगर सतीर्थ मानू मु स्वागत करुची संवर्धना जनाऊची एवं प्रणाम जनाऊची। आमे गत किछि दिन धरी सत्प्रेम लिखित चेतनार अभियात्रा तार इंग्रेजी हूँ एडवेंचर टू कॉन्शियसनेस से बही आरंभ करिचे। आज तार तृतीय अध्याय बौद्धिकतार परिसमाप्ति आलोचना को जीवा पूर्व गोटे कथार अवतारणा करवा ठीक है। मन पड़ुची विख्यात लेखिका अमृता प्रीतम जे 31 अक्टोबर 1919 रे जन्म ग्रहण करथिले पंजाब रो एक शहर रे। थरे तांकर बुढ़ी माँ तांकु कहिले जेहेतु से अगस्ट मासरे जन्म ग्रहण करथिले भाद्रव मास तेणु से कहिले देवता माने निदरे सोईथिला बेले आम अमृता जन्म होईछि। मु टिके खाली अमृता प्रीतम बाबत रे दिघाई कहि दउची। अमृता प्रीतम होउसंती पंजाब रो जने जणाशुना लेखिका तांकर पंजाबी साहित्य प्रति बहुत अवदान अच्छी से पंजाबी भाषा और हिंदी भाषा मध्य लेखंती से बहु पुरस्कार अधिकारी किंतु से जेहेतु भाद्रव मासरे जन्म होते बुढ़ी माँ कहला जे देवता माने जो दिन निदेर शोई आम अमृता जन्म होईछि। जेजेमांकर विश्वास जे ग्रीष्म वर्षा और शीत ऋतु रे देवता माने शुअंती आउ अन्य 3 ऋतु रे देवता माने चेईति रहंती। अमृता धीरे धीरे बड़ हला देवता माने शोईथिला बेले
जन्म होइतिबा अमृता आज पर्यंत साहित्य कौन करुथिले देवता मानकु निदर उठाउथिले एइथिले कि अमृता प्रीतमकर जन्म होइतिला देवता माने सत्ୟରେ अछंती कि नहीं से माने सत्ୟରେ 3 मासे जो वर्षकर 12 मासे आ 6 ऋतु से जो 3टा ऋतु रे बा 6 मासे देवता माने सोईछंती कि चेईछंती से तो अलग कथा किंतु अमृता प्रीतम देवता मानकु उठिया पई कथा कहिला बेले आउ को स्वर्गर देवता कथा से कहि नांती बरं मनीष भितर सोईथिवा देवता को जे उठेबा को चाहिछंती ता बेस भलो भाव से जानिछंती कारण मनीष भितर ही देवत्व को उत्तीर्ण हेबार आ दानवत्व को अवतरण करिवार बहु आशंका रही यही कथा श्री अरविंद मध्य कहिछंती श्री अरविंद मंदिर जीवा को भलो पांती किंतु देवता माने ईश्वर अछंती कि नहीं से विश्वास तांका भीतर नथिला किंतु सेई श्री अरविंद मनीष भितर जो ईश्वर उपस्थित अछंती तांको ही जागृत करिवार सबु कला कौशल शिखै दे जाइछंती कहि दे जाइछंती तेणु श्री अरविंद को पाश्चात्य रे जोग पथरे गति करिया पे 14 वर्ष लागिथिला भारतर पारंपरिक यौगिक उपलब्धिर शिखर रे पहुंचिया पे मध्य प्राय सेतिक समय लागिथिला सेई उपलब्धि रुई तांकर निजर काम से आरंभ करथिले तेणु आम पे होची सबठुर चित्ताकर्षक घटना एया जेहेतु श्री अरविंद ई पारंपरिक जोग पथरे गति करुथिले आमे मध्य ताहाकू प्रस्तुति बोली ग्रहण करनबा जो माने मा श्री अरविंद धारा को आछंती सेन हठात भी आसी नांती सेमान भीतर अनेक प्रस्तुति आगुरी हेची जो प्रस्तुति ये गीता पढ़ी भागवत पढ़ी रामायण पढ़ी महाभारत पढ़ी विभिन्न जो पाला संस्कृति आगुरी थला ता भीतर मध्य से माने मजीछंती तेणु सेमानक भीतर अलक्ष्य से माने खोजिछंती बोली ही आज ये पथरे पहुंची तेणु श्री अरविंद यही पारंपरिक जोग पथरे गति करुथिले आमे मध्य ताकू गोटे प्रस्तुति बोली ग्रहण करिबा समस्त प्रचलित नीति नियम बाहर रही कौनसी गोष्ठीभुक्त न होई आमे माने से पथरे मध्य गति करि पारिबा यही परी गोटे आविष्कारक परी जेमति गोटे आविष्कारक कौनसी कथा आविष्कार करिया गला बेले बहुत टेक्निक कथा खोजी के जाए ठीक सेमती आमु खोजिया को पड़िबो गोटे आविष्कारक परी जे मैप ता पाखरे किछि नाही एई बाटरे गले एया हबो से बाटरे गले सेया हबो सेमति किछि मैप भी नाही से किंतु खोजी चलीछि तो मैप न नै थिबारु कोनोसी सतर्कमूलक व्यवस्था करि न थिबारु अनेक गली कंदी मध्य देई जीवार कष्टरु रक्षा पाई जाए कारण सीधा सड़क पथरे जीवार साहस तार थाए तेणु जो माने साहसी से माने एते मैप को फॉलो करंतिनी से माने सीधा सड़क सम्मुखीन हुंती तेणु निर्जनता मध्य रही पद्मासन रे बसी कौनसी प्रवीण गुरुंक अधीन रे रही श्री अरविंद ए यात्रा करि नथिले से ठीक आमरी परी कौनसी विशेष ज्ञान व्यतीत दैनंदिन जीवन कर्मव्यस्तता भितर संपूर्ण एकाकी ए यात्रा से आरंभ करथिले जेमती माँ कहिले चिरंतनी प्रथम अध्याय प्रथम पारारे कहले आसंता काली तुमर कौन घटिबो मु किंतु जानिनी किंतु मु जानिची आम लक्ष्य होची निश्चिंत विजय आगु को जीवार रास्ता भी हमको मालूम नहीं किंतु आमे जीवु अनेक कंटा झंटा विपद आपद सबुतको वर्ण करी आगु को जीवु आ आमे निश्चय आम ठिकणा जगह पहुंचीबु से साहस आम भितर ईश्वर बा प्रभु हमको देइछंती तेणु कारण आमे एकुटिया जाऊनु से पथरे आमे जो आविष्कारक आमे जो कथा को आविष्कार करिया जाऊछु आमे से पथरे एका नहु वी आर नॉट अलोन डिवाइन विथ यू भगवान तुम संगे अछंती तेणु जहा संगे भगवान चली तार तो विजय सुनिश्चित तेणु श्री अरविंद साधनार प्रथम रहस्य होउची
जीवन को दुई भाग में विभक्त करने को अस्वीकार करवा से जोग आरंभ करने दिन ठारू ही ध्यान और कर्म बाह्य और अंतर उच्च और नीच यहीपरि सब प्रकार मिथ्या विभाजन को ता मध्य अंतर्भुक्त कर केबे पछकु न चाहि अग्रसर होते श्री अरविंद गोटे असाधारण परिवेश रे असाधारण गुणावली प्रचार निमंते आसी नथिले मनीष पक्षे जहा संभवपर ताहा ही देखाई देवाकू से आसीथिले और प्रमाण करने को चाहिए जे असाधारण हेउची से पर्यंत नियंत्रित होई नथिबा एक स्वाभाविक संभावना जो संभावना को आम जानिनु किंतु आम ताको भेटिबु सेमती एक संभावना आम रास्ता आसब से मोर गोटे कथा अनेक दिन तलर कथा मन पड़ुची गोटे को बही पढ़ी थे जड़े चित्रशिल्पी को अनुरोध करागला से गोटे ईश्वर चित्र आंकिबा ईश्वर चेहरा सहित साम्य रखुथिबा मनीषटी को खोजिबारे से अनेक समय बीतीगला जे मनीष संगे ईश्वर जो चित्रटी आंकी मनीष भितर से ईश्वरत्व कोठी अछि दिने सूर्यास्तर पृष्ठभूमि रे गाई गोठर फेरुथिया जड़े बंशीवादक किशोर चेहरा तांको समस्यार समाधान करदेला से आंकिले गोटे ईश्वर चित्र चित्रटी खूब प्रशंसा पाइला शिल्पी विख्यात भी हो गले यार 20 वर्ष पर शैतान चित्रटी आंकिया अनुरोध करागला शिल्पी और शैतान को पाइबे कौटू समाजर नष्ट गली जुआ अड्डा अगम्य स्थान मान से गले आ खोजिले शैतान चेहरा शेष को गोटे जेलखाना को गले 7 जन निरीह लोक को हत्या करी से अपराध जड़े अभियुक्त आसामी से देखा पाइले मुह तार कठोर भयंकर चेहरा सामान्यतम कोमलतार अनुभव भी पाखे ना ताकू ही से नमूना भाव ग्रहण कले शैतान चित्र आंकिबा शैतान चित्रटी भी अंका सरिया परे से जेल परिसर रे शिल्पींकर जो दुईटी चित्र थिला गोटे होची ईश्वरंकर आ एबे होची शैतान चित्र तार गोटे प्रदर्शनी तैयारी करागला आयोजन हला समस्त देखुथांती उभय चित्र की भी प्रशंसा करुथांती एतिकी बेले कहार माने गोटे चापा कांदणार स्वर शिल्पी को अस्तव्यस्त करी पकेला शिल्पी ता पाखु गले देखिला बेलू जड़े कैदी कांदुची से कहला ना आपण मते शैतान नमूना भाव ग्रहण करथिबा जोकु मु दुख करूनी मु एइथि कांदुची जे आपण जो ईश्वरंकर चित्र आंकिछंती से लोकटी होची निजे मु आ 20 वर्ष तले आज जो शैतान चित्र आंकिछंती सी होची मध्य मु लोकटी तार कथा छारी पारला नहीं आखिरे लुह हृदय रे कुह तार स्वर को रुंधी दउथिला चित्रशिल्पी की सांत्वना देवे तो चुप रहिले तेणु आम भितर जो ईश्वर उपस्थित अच्छे आम भितर भी शैतान उपस्थित अच्छे आमे कहा को उठिया प्रयत्न करुचे ईश्वर को ना शैतान तेणु श्री अरविंद कहते जो संभावना आम आगु को आसब से संभावना हूँ अति मानस संभावना अति मानस चेतना हूँ से अवस्था जहां आंभे माने लाभ करने को रास्ता जानिनु तार उपाय मध्य एपर्यंत आम हासिल करिनु पृथ्वीर सबुकिछि उपयुक्त एकाग्रता और जत्न उपर सबुकिछि निर्भर करिवो तेणु आने जो अतिमान से चेतना को प्राप्त करने जो प्रयत्न करुचे जो इच्छा के पोषण करुचे खाली इच्छा पोषण कले हम ना से उपयुक्त एकाग्रतार आवश्यक आ जत्नर आवश्यक निष्ठा पर उद्यम दरकार यहीपरि किछि नाही जहाँ उत्तम भाव में प्रयोग होउथवा एकाग्रता द्वारा विचलित हो पारिबो नाही तेणु जेतेबेले बॉम्बे रे आपोलो बंदर निकट में श्री अरविंद पहुंचिले से गोटे स्वतस्फूर्त आध्यात्मिक अनुभूति द्वारा अभिभूत हो पड़े से आध्यात्मिक अनुभूति होची एक विशाल नीरवता किंतु तांकर प्रधान चिंता थिला खाद्य आ जीवन धारणर
ଉପାୟ ଖୋଜିବା। ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ଯୋଗାଡ଼ ହବ ଆଉ କୋଉ ବୃତ୍ତି ମତେ ବାଛିବାକୁ ପଡିବ ଯୋଉ ବୃତ୍ତିରେ ମୁଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବି। ସେ ପ୍ରଥମେ ବରୋଦା ମହାରାଜଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ କଲେଜରେ ବରୋଦା ମହାରାଜଙ୍କର ଯୋଉ କଲେଜ ଥିଲା ବରୋଦାରେ ସେ ଯୋଉ କଲେଜରେ ସେ ଫରାସୀ ଭାଷାର ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ। ସେଠି କିଛି ଦିନ ରହିଲେ। ତାପରେ ସେ ଷ୍ଟେଟ କଲେଜରେ ଇଂରାଜୀ ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ ହେଲେ ଏବଂ ସେଇ ଷ୍ଟେଟ କଲେଜରେ ସେ କିଛି ଦିନ ପରେ ବା କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲେ। ସେ ଖାଲି ଯେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାନ୍ତି ତା ନୁହଁ, ସେ କିନ୍ତୁ ରାଜକୁମାରଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ସେ କାମ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତୁଲାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଭାରତର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଥର କଲିକତା ଯାଇ ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ସହିତ ନିଜକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଥିଲେ ବା ପରିଚିତ କରୁଥିଲେ। ଲେଖାଲେଖି କରି ବହୁ ଅପବାଦ ମଧ୍ୟ ବରଣ କରୁଥିଲେ। କାରଣ ଭାରତର ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀକୁ କେବଳ ଭଦ୍ରତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ କୁହାଯାଉଥିବା ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସେ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ। ସେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ କାନ୍ଧରୁ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ଜୁଆଳି ଖସାଇବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ସଂସ୍କାର ନହେଲେ ଅସହଯୋଗ ପରି ଭିକ୍ଷା କରିବାର ନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିବାକୁ ସେ ଚାହିଁଥିଲେ। ଜାତିର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ଏକତ୍ର ଆଉ ସଂଗୃହୀତ କରି ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ କର୍ମ ଦିଗରେ ସେ ନିଜକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଲେ। 1843 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ପୃଥିବୀର 3/4 ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏପରି କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସାହସର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏକ ବିଶେଷ ଉପାୟରେ ଏ ସମସ୍ୟାଟିର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉନଥିଲେ, ବରଂ ସେ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ବାହାରର କୌଣସି ଶକ୍ତି ଆମର ପ୍ରକୃତ ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ, ଆମର ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ଆମର କ୍ରନ୍ଦନଶୀଳ ଦୁର୍ବଳତା, ଆମର ଭୀରୁତା, ଆମର କ୍ଷୀଣ ଦୃଷ୍ଟିଯୁକ୍ତ ଭାବ ପ୍ରବଣତା। ତେଣୁ ଇଂରେଜ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷ ଯୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବାନି। ଦୋଷ ଦେବା ଆମରି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱାର୍ଥର ମନୋଭାବ ଥିଲା, ନିଜେ କେମିତି କିଛି ସବୁ ଅକ୍ତିଆର କରିନେବେ। 2 ଜଣ ଭାଇ ଥିଲେ, ଜଣକ ଭାଇ ଗୋଟେ ଭାଇ କାହିଁକି ରାଜା ହବ, ଆର ଭାଇ କାହିଁକି ରାଜା ହବନି, ତା ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଚାଲୁଥିଲା। ଇଂରେଜ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଯିଏ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି ସେ ତାରି ପକ୍ଷ ନେଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ କେମିତି ତୁ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଶତ୍ରୁତା କର, ତୋର ଅଧିକାରକୁ ତୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କର। ତେଣୁ ସେଇ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସେମାନେ ଅସ୍ତ୍ର କଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଏତେ ବର୍ଷ ଇଂରେଜ ମାନେ ଆମକୁ ଶାସନ କଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସକାଶେ ସେମାନେ ଶାସନ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ସେମାନେ ଶାସନ କରିନାହାନ୍ତି, ଶାସନ କରିଛନ୍ତି କେବଳ ଆମର ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ, ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ସକାଶେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଏତେ ଦିନ ଭାରତରେ ତିଷ୍ଠିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ଜାଣି ସାରିଲୁଣୁ ଯେ ରାଜନୈତିକ ହେଉ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ହେଉ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କାରଣକୁ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ କଥା ମା ବି କହୁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ୟା ବାହାରେ ନାହିଁ, ସମସ୍ୟାକୁ ତୁମେ ବହନ କରିକି ଚାଲିଛ। ଅର୍ଥାତ ବାହାରେ ସମସ୍ୟା ତମେ ଭେଟୁଛ ମାନେ ସେଇ ସମସ୍ୟାଟିର ମୂଳ ହଉଛି ତମେ ବା ତୁମେ ନିଜେ। ତେଣୁ ନିଜେ ବଦଳି ଯାଅ, ନିଜ ଚେତନାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ନିଅ, ଦେଖିବ ସେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କାରଣକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଜେ ଯାହା, ଆମର ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି କେବଳ ତାହା, ଏ କଥା ମା ହିଁ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କର୍ମରେ ସେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ଯେ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଶକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହଉନି। ସେ ତାଙ୍କର ଗୋପନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କଲେ।
ଯାହା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ 13 ବର୍ଷ କାଳ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେବଳ ନିଆଁ ସହିତ ଖେଳିଲେ। ଯାହା ହଉ ସେଇ ଯୁବକ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲେ, ଧର୍ମାନ୍ଧ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ହସ ଥିଲା ଗୋଟେ ଶିଶୁର ହସ ପରି, ଯେପରି ନିର୍ମଳ ସେହିପରି ମଧୁର। ଏ କଥା ତାଙ୍କୁ ବଙ୍ଗଳା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଶିକ୍ଷକ ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେ କି ବହୁ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ବା ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ତେଣୁ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ସେଇ ଶିକ୍ଷକ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଲାଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କଳ୍ପନା କରିଥିଲି ଯେ ସେ ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିବେ, ଆପାଦ ମସ୍ତକ ଖାଣ୍ଟି ୟୁରୋପୀୟ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିଥିବେ, ଚଷମାର ପଛ ପାଖରେ ରହିଥିବ ତାଙ୍କର କଠୋର ଚାହାଣୀ, ଭୟଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବେ। କେମ୍ବ୍ରିଜରୁ ଆମଦାନୀ ହେଇଥିବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜଟିଳ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏପରି ଜଣେ ଯୁବକ ହେଇଥିବେ ଯାହାର ଶରୀର ତାମ୍ରବର୍ଣ୍ଣ, ଦୃଷ୍ଟି ନମ୍ର, ସ୍ୱପ୍ନମୟ, କେଶ କୁଞ୍ଚିତ, ବେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା, ମୁଣ୍ଡ ମଝିରେ ସୁନ୍ଥା ଥିବ, ଅହମ୍ମଦାବାଦର ମୋଟା ଧୋତି ଦେହରେ ପୁରା ଚାପି ହେଇ ରହିଥିବ, ଭାରତୀୟ ଜ୍ୟାକେଟ, ପାଦରେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଚପଲ, ମୁହଁରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବସନ୍ତ ଦାଗ ଥିବା ଏହି ଯୁବକ ମିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ଫରାସୀ, ଲାଟିନ, ଗ୍ରୀକ ଭାଷାର ଏକ ଜୀବନ୍ତ କୋଷାଗାର। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକ ଯୋଉ ମାତୃଭାଷା ପଢିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବାବଦରେ ଏଇ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବହି ପଢିବାର ଆଗ୍ରହ ତଥାପି ଶେଷ ହେଇନଥିଲା। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ରହିଥିଲା, ତଥାପି ସେ ବମ୍ବେରୁ କଲିକତାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସଂଖ୍ୟ ବହି ମଗେଇ ପଢି ଶେଷ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବଙ୍ଗାଳୀ ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଡେସ୍କ ପାଖରେ ଲଣ୍ଠନ ଆଲୁଅରେ ପଢି ବସନ୍ତି। ମଶାଙ୍କର ଅସଂଖ୍ୟ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟକୁ ଖାତିର ନ କରି ସେ ଗୋଟାଏ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଠି ବସି ରହନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ପରି ଜଣେ ଯୋଗୀ। ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦାସୀନ ରହି ବହି ଉପରେ ତାଙ୍କର ଏକାଗ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ନିବଦ୍ଧ କରି ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା ଘଣ୍ଟା ସେ ପାଖରେ ରଖୁଥିଲେ। ଏପରିକି ଯଦି ଘରେ ନିଆଁ ବି ଲାଗି ଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଭଗ୍ନ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ସେ ଇଂରାଜୀ, ଜର୍ମାନୀ, ରୁଷ, ଫରାସୀ ଉପନ୍ୟାସ ସବୁ ପଢୁଥିଲେ। ରାମାୟଣ, ଭାଗବତ, ଉପନିଷେଦ, ଗୀତା ଇତ୍ୟାଦି ଭାରତର ଅସଂଖ୍ୟ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ସେ ପଢୁଥିଲେ। ସେ କେବଳ ଦେଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉନଥିଲେ। ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। ସେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭାଷାରେ ଥରେ କଲେଜରୁ ଫେରିବା ପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବସି ହଠାତ୍ କେଉଁଠାରୁ ଗୋଟେ ବହି ଉଠେଇ ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କେତେ ଜଣ ବନ୍ଧୁ କୋଳାହଳ କରି ଚେସ୍ ଖେଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ବହିଟି ରଖିଦେଇ କପେ ଚା ଖାଇଲେ। ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏପରି କରିବାର ଅନେକ ଥର ଦେଖିଛୁ, କିଏ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ କେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା କରିବୁ ଯେ ପ୍ରକୃତିର ବହିଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୃଷ୍ଠା ସେ ପଢିଛନ୍ତି ନା ଏମିତି ଏପଟୁ ସେପଟୁ ପଢି ଖାଲି ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁ। ସେ ଯୋଉ ବହିଟି ପଢୁଥିଲେ ସେ ବହିଟିକୁ ସେମାନେ ଉଠେଇ ନେଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଧାଡି ପଢିଲେ। ସେ ବହିରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଧାଡି ପଢିଲେ, ଆଉ ପଚାରିଲେ ଆ ପରେ କଣ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି କୁହ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଷ୍ଠାଟିକୁ ଗୋଟିଏ ବି ଭୁଲ ନ କରି ଆବୃତ୍ତି କରିଗଲେ। ସେ ସେତେବେଳେ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ 100 ପୃଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ପଢି ପାରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯେ ଏତେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ବାକ୍ସ ବହି ପଢି ଦେଉଥିଲେ, ସେଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କଣ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେବଳ ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡିକର ଅନୁବାଦ ପଢି
ସ୍ଥିର ରହିପାରୁଥିଲେ ତା ନୁହଁ, ସେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ନିଜେ ନିଜେ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟକର ବା ଅସମ୍ଭବ ମନେ ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ କୌଣସି ପଣ୍ଡିତ ବା ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟାକରଣ ବହିର ସାହାଯ୍ୟ ସେ ନେଉନଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ନିଜେ ସେଇ ବିଷୟଟିକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁସୃତ ଏହି ଉପାୟଟି ପ୍ରଶଂସନୀୟ, କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ବେଦର ବିସ୍ମୃତ ଅର୍ଥକୁ ଆବିଷ୍କାର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଏପରି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏଇ ବୌଦ୍ଧିକ ବ୍ୟାୟାମ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ସମ୍ଭବତଃ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ ଯେ ଜଣେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିପାରେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିପାରେ, ଏପରିକି ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କଲେ ମଧ୍ୟ, ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ବହି ପଢିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେ ବହି ସବୁ ପଢିଗଲେ, ପଢି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧି ହେଉଛି ଇଏ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ନୁହଁ, ଇଏ ପ୍ରକୃତିରେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ମନ ପ୍ରକୃତିରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ଚର୍ବଣ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ମାନେ ସବୁ କିଛିକୁ ଚୋବେଇବ। ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ତାର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଚର୍ବଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ତାକୁ କିଛି ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ପଢିବା ପାଇଁ ବାହାନା ଖୋଜେ। ତେଣୁ ପୁସ୍ତକଟିଏ ହେଲେ ମୁଁ ମୋର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ମନ କିଛି ପଢେ ନା, ମନ କେବଳ ତାକୁ ଚୋବାଏ, ତା ଅର୍ଥ ଖାଲି ପଢି ଚାଲେ। କିନ୍ତୁ ମନର ଅନ୍ତରାଳରେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଯିଏ ସେ କଥାକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନ ପ୍ରକୃତିରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରେ ନା, ସେ କେବଳ ଚର୍ବଣ କରେ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ, ଯେମିତି ଯେ ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ମେସିନ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ତେବେ ମନ ବିଦ୍ରୋହ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, କିଛି ଗୋଟେ ପେଶିବାକୁ ସେ ଖୋଜେ, କେବଳ ପେଶିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ସେ ପେଶେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମନର କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ମନ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣର ଉପଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ଏକଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ପଢିଲା ପରେ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସତ୍ତା ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ, ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତାହା କିନ୍ତୁ ମନ ନୁହଁ। ମନର ଅନ୍ତରାଳରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ରହି ମନକୁ ଯନ୍ତ୍ର ପରି ବ୍ୟବହାର ସେ କରୁଛି। ତେଣୁ ମନକୁ ସେ କେବଳ ଯନ୍ତ୍ର କରିଛି, ଆଉ ଜଣେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରୁଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସେଇ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା, ଯିଏ ସବୁ କିଛିର ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋର ବୌଦ୍ଧିକ ଉନ୍ନତିର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ ହେଉଛି ସେଇ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ବୁଦ୍ଧି ଯାହା କହେ ତାହା ଠିକ ରହି ନପାରେ ବା ନପାରେ, ବୁଦ୍ଧି ଯାହା ବିଚାର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣ କରେ ତାହା ସତ୍ୟ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ତାର ବିପରୀତ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ମନ ଭିତରକୁ ଯେଉଁ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଏ, ତାର ବିପରୀତ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ମନକୁ ଖୋଲା ରଖେ। ଆଉ ଏହାର ପ୍ରଥମ ପରିଣାମରେ ମୋ ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧିର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ଘଟିଲା। ଆମେ କହେ ପିଲାଟା ଭାରି ବୁଦ୍ଧିମାନ, ବୁଦ୍ଧି ମାନେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେ ନିଏ, ସେ କେବଳ ଠିକ କାମ ଗୁଡାକ ହିଁ ବାଛେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନ ଭିତରକୁ ଯେଉଁ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ମୁଁ ଦିଏ, ତାର ବିପରୀତଟା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ଜଣା ପଡିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ, ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମନକୁ ଖୋଲା ରଖେ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇ ବିପରୀତ ଜିନିଷକୁ, ଗୋଟାଏ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁ ଏଇଟା ସତ୍ୟ ସେଇଟା ମିଛ, ବା ଏଇଟା ସତ୍ୟ ସେଇଟା ମିଥ୍ୟା, ସେ ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ମିଥ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ମିଥ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷକୁ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖେ, ତା ଭିତରେ ସେ ବୁଦ୍ଧିର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ଘଟେ। ତାର ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ସେଠି କାମ କରେ ନା। ବୁଦ୍ଧି କେବଳ କଣ କାମ କରେ ନା, ବୁଦ୍ଧି କେବଳ ଯାହା ଠିକ ତାକୁ ହିଁ ବାଛେ, ଆଉ ଯାହା ଭୁଲ ତାକୁ ସେ ମାନେ ବାହାର କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦିଟା ଯାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଯାହା ସତ୍ୟ ମାନେ ଯାହାକୁ ବୁଦ୍ଧି କହୁଛି ସତ୍ୟ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ବୁଦ୍ଧି ଯାହାକୁ ମିଥ୍ୟା କହୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦିଟାକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପାଇଁ ମନଟାକୁ ଖୋଲା ରଖିଲି,
ସେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ସେ ବୁଦ୍ଧିର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଆଣି ଘଟିଲା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ଚରମ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ମନ୍ଦିର ସବୁ ତାଙ୍କଠାରେ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁନଥିଲା। ବହି ସବୁ ଶୂନ୍ୟ ଗର୍ଭ ମନେ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଯଦି ତମକୁ ମନ୍ଦିର ବି ଭଲ ଲାଗୁନି ବା ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଦେବତା ମାନେ ତମକୁ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହାନ୍ତି, ତମେ ଯୋଉ ବହି ଗୁଡାକ ପଢୁଛ ତାହା ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ତମର ଉପଯୁକ୍ତ ହେଉନି, ତେବେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କର। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଲେ। ଯେଉଁ ଯୋଗ, ସେ ଯୋଗର ଅର୍ଥ ଆଗରୁ କଣ ବୁଝିଥିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଯୋଗ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଏ ସେ ଯୋଗ ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ପୁରାତନ ଯୋଗ କଣ କୁହେ ନା ତମେ ଘର ସଂସାରକୁ ଛାଡି ଦିଅ, କାରଣ ସେ ମାୟା ବନ୍ଧନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେଥିରୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଅ, ଏକ ନିକାଞ୍ଚନ ସ୍ଥାନରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୁଅ, ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ କର। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଇଏ ପଦ୍ଧତି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଯେଉଁ ଯୋଗ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତଉଛି ସେ ଯୋଗ ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ପୃଥିବୀକୁ ତାର ଭାଗ୍ୟ ହାତରେ ଛାଡି ଦେଇଥିବା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ, ପୃଥିବୀକୁ ତାର ଭାଗ୍ୟ ହାତରେ ଛାଡି ଦେଇଥିବା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁକ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ବିରକ୍ତିକର। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇ ନିଜେ କେବଳ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବି, ନିଜେ ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକୁଳି ଯିବି, ନିଜେ ମାନେ ମୁଁ ମୋକ୍ଷ ହେଇଯିବି, ଏ ପଦ୍ଧତି ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ପୃଥିବୀକୁ ତାର ଭାଗ୍ୟ ହାତରେ ଛାଡି ଦେଇଥିବା ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁକ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଭାରି ବିରକ୍ତିକର। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ କୌତୁହଳ ଦୀପକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ଭାରତରେ ଯୋଉ ସେପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ସେମିତି କିଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅବଶ୍ୟ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ସାଧାରଣତ୍ୱ ହିଁ ଆନ୍ତର୍ଗତି ନିମିତ୍ତ ରଞ୍ଜକ ଭଳି କାମ କରେ। ମାନେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଯାପନ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣତ୍ୱ ଆନ୍ତର୍ଗତି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ତାଙ୍କର ଘଟିଲା। କଣ ଘଟିଲା ନା ତାଙ୍କର ଭାଇ ବାରିନ ସେତେବେଳେ ଭୟଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥ ଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଥିବା ବେଳେ ବାରିନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ସେ ବଙ୍ଗଳାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିରୋଧ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଗୁପ୍ତଚର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଲଗ୍ନ ପଥଚାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ନାଗା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲି ଭିକ୍ଷା କରିବା, ସେ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବାରିନ କମ୍ବଳ ଘୋଡି ହୋଇ ଜ୍ୱରରେ କମ୍ପୁଛି। କିଛି ବି କଥା ନ କହି ସେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ମାଗିଲେ, ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଅଙ୍କନ କଲେ ଓ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ବାରିନକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଲେ। 5 ମିନିଟ ପରେ ବାରିନ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କଲେ ଏବଂ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କେଉଁଆଡେ ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେମିତି କହନ୍ତି ନାହିଁ, ପିଲାଟା କାହିଁ ଜ୍ୱର ହଉଛି ଆଉ ତାକୁ କୋଉଠି କାଳେ ଚମିକି ପଡିଛି କି, କାଳେ ତା ମା କୋଉଠି ଚମିକି ପଡିଛି କି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ପିଲାଟିକୁ ଜ୍ୱର ହେଲା, ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଜୀବନର ଘଟଣା। ଆଉ ଧର ପିଲାଟି ଝାଡା ହଉଛି, ଝାଡାଟା ରୋକୁନି, ବୋଧେ କିଏ ଖାଇବାରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ମାନେ ଆମ ଚଳନୀରେ ଏମିତିଆ କଥା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ନାଗା ସାଧୁ ପାଣି ଗିଲାସରେ ଗୋଟେ କଣ ଶବ୍ଦ ଲେଖିଲେ, ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ, ଆଉ ସେଇ ପାଣିକୁ ବାରିନୀକି ଦେଲେ। ତାକୁ ପିଇବା ଫଳରେ ବାରିନୀର ଜ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କର ଏହିପରି ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଥର ସେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ସେ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିଲେ। ହଠାତ୍ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଯୋଗ ପଳାୟନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ନା। ତେଣୁ ପୁରାତନ ଯୋଗ କଣ କରେ? ପଳାୟନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ତେଣୁ ଯୋଗ ପ୍ରକୃତରେ ପଳାୟନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ନା। ଏହାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ କଲେ। ମୋ ଭିତରେ ଜଣେ ଅଜ୍ଞବାଦୀ ଥିଲା,
କିଛି ଜାଣିନଥିଲା। କିଏ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ଜଣେ ଅଜ୍ଞବାଦୀ ଥିଲା, ଜଣେ ନାସ୍ତିକ ଥିଲା, ଜଣେ ସଂଶୟବାଦୀ ଥିଲା ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ ମଧ୍ୟ ନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ଯେ ଯୋଗରେ ହିଁ ବିରାଟ ଶକ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କଲି, ସ୍ଥିର କଲି ଯେ ମୁଁ ସାଧନା କରି ଦେଖିବି ମୋର ଧାରଣା ସତ୍ୟ କି ନୁହେଁ। ଏଇ ମନୋଭାବ ନେଇ ସେ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ? ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତମେ ଅଛ, ତମେ ମୋର ହୃଦୟ ଜାଣିଛ, ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ ମୁଁ ମୋର ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁନି, ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ କେବଳ ଏ ଜାତିକୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆଉ କାମ କରିବାକୁ ତୁମର ଅନୁମତି ଚାହୁଁଛି। ଏହିପରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଥମେ ଯୋଗ ପଥରେ ପାଦ ଦେଲେ। ସେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କେବେ ବି ଆଶାବାଦୀ ନଥିଲେ, ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନଜର ନଥିଲା। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି ଏ ଜାତି କେମିତି ଉନ୍ନତି ହଉ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ କାମ କରିବାକୁ ତୁମର ଅନୁମତି ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗର ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ କଣ ହୁଏ? ଅନେକ ଉପଲବ୍ଧିର ଦିଗକୁ ଆମର ମନର ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲିଦିଏ। ତାହା ହେଉଛି ମନକୁ ନୀରବ କରିବାର ସାଧନା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ନୀରବତା ଆବଶ୍ୟକ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ପାଠଚକ୍ରରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଗ କାହିଁକି ଇତସ୍ତତ ମନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ, ଏକାଗ୍ର କରିବା ପାଇଁ 2 ମିନିଟ ନୀରବ ରହୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମନ ଯେହେତୁ ଚଗଲା, ବିଭିନ୍ନ ଆଡେ ସିଏ ମାନେ ଚାଲୁଥାଏ, ତେଣୁ ସେଥିରୁ ତାକୁ କେମିତି ଅଲଗା କରି ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରାଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ବୋଧେ ପାଠଚକ୍ର ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଥମେ ନୀରବ ରହିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଆମେ 2 ମିନିଟ ସେଥିପାଇଁ କହୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ମନକୁ ନୀରବ କରିବାକୁ ହବ। ଜଣେ ହୁଏତ ପଚାରିପାରେ ଯେ ମନକୁ ନୀରବ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ତାହେଲେ କୋଉଠି? ଯଦି ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ପୁରାତନକୁ ପଛରେ ଛାଡିବାକୁ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗରୁ ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଭଲ ମାନେ ପଥକୁ ଆସିନଥିଲେ ବା ଯୋଗ ପଥ ଭିତରକୁ ଆସିନଥିଲେ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଜାତକ ବାଲାଙ୍କ କତିକି ଦୌଡୁଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ପଣ୍ଡିତ ସେମାନଙ୍କ କଥା ବି ଶୁଣୁଥିଲେ, ପ୍ରବଚନ ବି ଯାଇକି ଶୁଣୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଭିତରକୁ ଚାଲିଲେ, ସେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଯିବାର ନିଶା ଖସିଗଲା, ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବାର ମନ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଗଲା, ଆଉ ପ୍ରବଚନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଇଲା ନାହିଁ। ସବୁର ଉଦ୍ଗମ ସ୍ଥଳ ହଉଛି ମଣିଷ ନିଜେ। ନିଜ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭାବନା ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଏଇ କଥା ଆମକୁ ପାଠଚକ୍ର ଆଉ କଣ ଶିଖଉ ନ ଶିଖଉ ଅଲଗା କଥା, ବା ଆମେ କଣ ଶିଖିଛୁ ନ ଶିଖିଛୁ ଅଲଗା କଥା। ଏତିକି ଆମେ ଶିଖିଛୁ ଯେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରଥମେ ଆଗ ନୀରବ ରୁହ। କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଆଗରୁ ଟିକେ ପଛକୁ ହଟ, ହଠାତ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣେଇ ଦିଅ ନା, ହଠାତ୍ କଥା କହିଦିଅ ନା, ଟିକେ ଭାବ ଯାହା କହୁଛ। କାରଣ ପାଟିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଶବ୍ଦ ଆଉ ଥରେ ସେ ପାଟି ଭିତରକୁ ପଶି ଆସି ମାନେ ଫେରି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଥମେ ଦୃଢତା ଉପରେ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରିବ। କେବେ କେବେ ଏହା ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଝଲସିଯିବ। ଏଇ ନୀରବତା ହଠାତ୍ ଆସିବନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବ। ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ଚର୍ବଣ କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଥରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କେବେ ବି ପଛକୁ ନ ଚାହିଁ ଆମେ ଅଗ୍ରସର ହେଇପାରିବା। ଅନ୍ୟମାନେ କେତେବେଳେ ହିଁ ତ କେତେବେଳେ ନା ଏଇ 2 ରାଜ୍ୟ ମଝିରେ ଚିରକାଳ ଦୁଦୁଲ୍ୟମାନ ହଉଛନ୍ତି, ନା ନୀରବ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବତା ଅଛି। ମନକୁ ନୀରବ କରିବାର କଳା ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ସେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେୟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏପଟେ ନୀରବତା, ସେପଟେ କୋଳାହଳ, ଏ 2 ମଝିରେ ଆମେ ଅନେକ ଦିନ ଯାଏ ସେମିତି
ଦୋହଲୁଥିବା ଆମକୁ ବାଛି ନେବାକୁ ପଡିବ ଯେ ତୁମେ କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ସେ ନିରବତାର ରାସ୍ତାରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା ସେ କୋଳାହଳ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଥରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମେ ମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ବିତଉଛେ। ଯେତେବେଳେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଧାରାରେ ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେଟା ଆମର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ମାନଙ୍କରେ, ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମର ପୁରା ମାତୃପ୍ରେମୀ ମାଙ୍କ ଧାରାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମାନେ ସେଠୁ ଆସିଗଲା ପରେ ସାଧାରଣ ଚେତନା ଭିତରକୁ, ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଚେତନା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମିଶୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଇଏ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଅଛନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ ଗୋଟାଏ ପାଦ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଇଲା ବେଳେ ଆର ପଦଟି କଣ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଉପରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ନିଜକୁ ଦୋଦୁଲ୍ୟମାନ କରୁଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଏତେ ଘନ ଘଟା, ଏତେ ସମସ୍ୟା, ଏତେ ଅନ୍ଧକାର, ଏତେ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଆମେ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ସବୁ ରହିବା ଫଳରେ, ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଆମ ଭିତରେ ରହିବା ଫଳରେ ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ମାନେ କଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ରହୁନି, ଆମ କଥା ଆଉ କାମ ଭିତରେ ତାଳମେଳ ବି ରହୁନି। ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାକୁ ଆମେ ନିଜେ ବରଣ କରିଛୁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତୁମେ କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ରହିବ, କୋଉ ବାଟରେ ଯିବ। ଯଦି କୋଳାହଳ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯାଅ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହ, ଯଦି ନିରବତା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିରବତା ଭିତରକୁ ଆସ। ଏଠି ରହିବୁ ସେଠି ରହିବୁ, ଏଠି ସାଧକ ହବୁ ସେଠି ରାଜା ହବୁ, ଇଏ ପ୍ରକାର ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ଏ ଯୋଗ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନା। ଯଦି ପ୍ରବେଶ କଲ କେବଳ ଜଳିବ। ଓଦା କାଠ ହେଇ ରହିଥିବ, ଓଦା କାଠ ନିଆଁରେ ପୁରେଇଲେ ଯାହା ଅବସ୍ଥା ହୁଏ, ନା ଜଳିବ କେବଳ ଧୂଆଁ କରିବ। ଧୂଆଁ ଅର୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିବ, ସମସ୍ତେ ତା ଦ୍ୱାରା ଛଟପଟ ହେବେ। ତେଣୁ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଥରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ କେବେ ବି ପଛକୁ ନ ଚାହିଁ ଆମେ ଅଗ୍ରସର ହବା। ଅନ୍ୟମାନେ କେତେବେଳେ ନା ଏଇ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଚିରକାଳ ଦୋଦୁଲ୍ୟମାନ ହଉଥାନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଏ ଭିତରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଜ୍ଞାନ ବା ସ୍ଥିରତାର ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ବହୁ କଷ୍ଟଲବ୍ଧ ଅଧିକାର ନିଜ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ବଡ ବଡ ଶୂନ୍ୟ ଗର୍ଭ, ବଡ ବଡ ଶବ୍ଦକୁ ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ମାନେ ପବିତ୍ରତା ଚାହୁଁନୁ, ଆମେ ଚାହୁଁ ଯୌବନ। ଆମେ ଚାହୁଁ ଯୌବନ, ସେଇ ଅନନ୍ତ ଯୌବନ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏ ସତ୍ତା ଚିରକାଳ ବିକାଶଶୀଳ ହେଇପାରିବ। ଆମେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁନତର ସତ୍ତା ଚାହୁଁନୁ, ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ବିଶାଳ ସତ୍ତାରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ କଣ ଏତିକି ଜାଣିପାରୁନୁ ଯେ ସେମାନେ ଯଦି ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ଧକାରମୟ ବିଷର୍ଣ୍ଣ କିଛିକୁ ଶାଶ୍ୱତ ସଦ୍ବସ୍ତୁ ବୋଲି ମନେ କରୁଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନ ହୋଇ କେବଳ ଗଧର୍ବ ହେଇଥାନ୍ତେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଥରେ ଏଇଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନନ୍ତ ଯୌବନ ହବାକୁ ଚାହୁଁ, ଅନନ୍ତ ଯୌବନା ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଭିତରେ ଅନନ୍ତ ଯୌବନ ଭରପୁର ହେବା ଦରକାର, ଯୋଉଥିରେ ଆମ ଏ ସତ୍ତା ବିକାଶଶୀଳ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଚାହୁଁ। ଆମକୁ ସେଇ ପଥରେ ଯିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ ପ୍ରେରିତ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେରଣା ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଦିଶାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଯିଏ କେବଳ ଖାଲି ଯୋଗୀ ନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ପରମଙ୍କର ସେ ସ୍ୱୟଂ ଅବତାର ପୁରୁଷ। ତେଣୁ ଆମର ସେତିକି ଭାଗ୍ୟ, ସେତିକି ମାନେ ତପସ୍ୟା ଥିଲା ବୋଲି ହୁଏତ ଆମେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇପାରୁଛୁ, ବା ଆମ ଭଳି ଅପାନ୍ତେୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ, ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖରାପ ଗୁଣକୁ ଆମେ ଧାରଣ କରିଛୁ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ସିଏ ସେଇ ସମ୍ଭାବନା ବୋଧେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସମ୍ଭାବନା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆମ ପାଖରୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଯୋଗ ପଥକୁ ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ନ ଡାକିଥିଲେ କଣ ସତରେ ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଥାନ୍ତୁ, ବା ତାଙ୍କ ପଥକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ, ବା ତାଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲି ପାରିଥାନ୍ତୁ? ତେଣୁ ଆମେ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ସୌଭାଗ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଛା ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ତ ଆମର ସମୟ ଉପଗତ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜିର ଏ ଆଲୋଚନା ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।